Hi everyone, welcome back to my YouTube channel RSP ओडिया स्टडी को। आज भिडियो आम ओडिया साहित्यर प्राक सरल साहित्य ओडिया साहित्यर संक्षिप्त इतिहासर पंचसखा साहित्य यह पूर्व प्राक सरल साहित्य सारल साहित्य और पंचसखा साहित्यर बहुत गुड़े क्वेश्चन आम डिस्कसन करते जो मैंने वीडियो देखी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में देदेवी आपण मैंने देखिपारे। जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट कर मोर अनुरोध कि वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। वीडियोटी पसंद आसले लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। समस्त अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। आशा करुच्ची वीडियोटी आपण मानक हेल्पफुल रहिबो जो माने पीजी एंट्रेंस एग्जाम देवा चाहते ओडिया रे जो माने अन्य जेकोसी एग्जाम प्रिपेयर होतु ना कहीं से वीडियोटी आशा करुच्ची हेल्पफुल रहिबो। चलो देरी न करी वीडियोटी स्टार्ट करिया। पंचसखा साहित्यर आम पूर्व वीडियो रे 50 क्वेश्चन डिस्कसन करथिले। 51 नंबर क्वेश्चन, सातखंडिया हरिवंश कहार रचना एथिरे कौन लोकदर्शन रही? सातखंडिया हरिवंश पंचसखा युग्य कवि अच्युतानंदंकर रचना। एथिरे बहु लोकदर्शन रही। एथिरे कहा जाइछि स्त्री अर्जिला अन्न स्वामी खाइले 100 जन्म जाए अधम एथिरे बहु लोकदर्शन रही। एथिरे कहा जाइछि स्त्री अर्जिला अन्न स्वामी खाइले 100 जन्म जाए नरकरे पड़ी थाए। मातार अर्जिला धन जो पुत्र खाए से ही अधम। आउ समाज रे कौनसी व्यक्ति देवता ब्राह्मण राजा माता पिता गुरु शास्त्र भार्य गुरु को निंदा करने उचित नुहे। एसबू लोकदर्शन बहु प्राचीन कालू ओडिशार जनसमाज में प्रचलित हो आसुछि। 52 नंबर क्वेश्चन, पंचसखा युग समाज रे शव संस्कार और दशाह विधि किपरि थिला? सांप्रतिक युग पर पंचसखा युग रे मृत्यु व्यक्ति को श्मशान रे दाह करा जाउथिला। पुत्र मुखाग्नि देउथिले। सब पड़िबा परे रायसीतला विधि पालन करा जाउथिला। 10 दिन रे कुटुंब और बंधु बांधव खौर और स्नानादि कार्य सारी नववस्त्र परिधान करुथिले। शुद्धि कार्य शेष पर्यंत आमिष भक्षण करा जाउ नथिला। 11 दिन ब्राह्मण मानक भोजन दे ज्ञाति कुटुंब कृतपान करुथिले। आज परी 12 दिन रे 12 कर्म और 13 दिन रे मृत व्यक्तिर संस्कार कार्य संपूर्ण भाव शेष करा जाउथिला। 53 नंबर क्वेश्चन, पंचसखा युग रे देढ़सुर और भाई बोहू संपर्क किभरी थिला? पंचसखा युग समाज रे देढ़सुर प्रति भाई बोहूर बहुत सम्मान थिला। देढ़सुर सहित भाई बोहू कथबार्ता करुनथिले कि स्पर्श करुनथिले। एहीपरि देढ़सुर भाई बोहू देखा मध्य करुनथिले, जहाँ आजिर समाज रे धीरे धीरे हजि जिबारे लागिछि। 54 नंबर क्वेश्चन, तांबूल कौन पंचसखा युग रे एहार व्यवहार किपरि रहिछि? तांबूल हेउछि खिलिपान। पंचसखा युग समाज रे एहार व्यवहार पंचसखा युग समाज रे एहार व्यवहार रहिथिला। खाद्य खाई सारिबा परे मुखवास रूपे उत्कलीय माने एहाकु व्यवहार करुथिले। एही तांबूल सेवन स्वास्थ्य पक्षे हितकारक, जहाँ प्रमाण दांडी रामायण भागवत और हरिवंश आदि पुराण रे वर्णना करा जाइछि। बिना चूना रे पान को बिड़िया पान कहा जाउथिला, जहार प्रमाण अक्रूर को श्रीकृष्ण बिड़िया पान देवा प्रसंग रे कहिछन्ति प्रसंग रे रहिछि। 55 नंबर क्वेश्चन, बलराम दास लक्ष्मी पुराण रे लक्ष्मी हाथ रे क्यों उत्कलीय रांधणा रही?
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଉତ୍କଳୀୟ ରାନ୍ଧଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀରିସା, ଅନ୍ନ, ଖଣ୍ଡକ୍ଷୀର, ସାକର, ବଡ଼ିରେ ତିଆରି ତରକାରୀ, କଦଳୀ ଭଜା, କାକରା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳୀୟ ରାନ୍ଧଣା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାରୀ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ କବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ନାରୀ ଜାତିର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ରହୀନ ରଥରେ ବସିବା ଯେପରି ଆମୋଦହୀନ, ସେହିପରି ନାରୀ ବିନା ଗୃହ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବିନା ଦେହ ଯେପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଗୃହ ସେହିପରି ନାରୀ ବିନା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାଏ। କବି କୁହନ୍ତି, ଯେସନେ ଚକ୍ରହୀନ ରଥ, ବସିଲେ ସୁଖ ନୁହେଁ ଜାତ। ତେସନେ ଗୃହିଣୀ ବିହୀନେ, ଗୃହସ୍ଥ ନ ଶୋଭେ ଦଶନେ। ସତାବନ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେଉଁ ପରନାରୀକୁ ବଳେ ହରିଥାଇ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହରିଲେ ପାପ ନ ଲାଗଇ। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? କାହା ପ୍ରତି ଏପରି କଟୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଏହି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରନାରୀକୁ ହରଣ କରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଙ୍ଗଦ ରାବଣ ପ୍ରତି ଏପରି କଟୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। 58 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏହାକୁ କିଏ ଲିଖିଛନ୍ତି? ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହା ହେଉଛି ଆଦିକାଣ୍ଡ, ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅରଣ୍ୟକକାଣ୍ଡ, କିଷ୍କିନ୍ଧାକାଣ୍ଡ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ହଠଯୋଗୀ ବଳରାମ ଦାସ ଏହା ରଚନା କରିଥିଲେ। 59 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ କବିଙ୍କର କେଉଁ ରଚନା ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ? କବି ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ରଚନା ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ସରଳ ଓ ଭାଷାପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। 60 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅର୍ଥ କୋଇଲି କାହାର ରଚନା? ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। 61 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଏକଚିତ୍ତେ, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତେ। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଥିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଆଜିର ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବେ ଏହା ପଦ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀବାସୁଦେବ ରତି କେଳି କଥା ସମେତ ମେତଂ କରୋତି ଜୟଦେବ କବିଃ ପ୍ରବନ୍ଧମ୍। 62 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଆଚାର କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ଗୁରୁଜନମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କନିଷ୍ଠମାନେ ସେଠାରେ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କନିଷ୍ଠମାନେ ବସିବା ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଓ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପରି ଆଚାରଶୀଳତା ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। 63 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବହୁ ଉପଦେଶାମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ବହୁ ଉପଦେଶାମୃତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେପରି ପରପୁରୁଷେ ଚିତ୍ତଦେହ, ଯେନାରୀ ଏକାନ୍ତେ ମରଇ, ତାହାର ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ, ନରକେ ହୁଏ ପରବେଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନାରୀ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ
ଲିପ୍ତ ରୁହେ ସେ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ ବୋଲି କବି ଉପଦେଶାମୃତ ଛଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 64 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଷଷ୍ଠୀ ବିଧି କ'ଣ? ସମାଜରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା, ପିଲା ଜନ୍ମ 5 ଦିନରେ ପଞ୍ଚୁଆତି ଓ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପିଲାର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଷଷ୍ଠୀ ବିଧି କୁହାଯାଏ। ହରିବଂଶ ଓ ଭାଗବତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 56 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତରୁ ପାଳନ ବିଧି କ'ଣ? ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ରଜବତୀ ହେବା ପରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ ସହ ବସବାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଋତୁ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ 4, 5 କିମ୍ବା 7 ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଋତୁପାଳନ ବିଧି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଋତୁପାଳନ 66 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଋତୁପାଳନ ବିଧି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ଏହି ଋତୁପାଳନ ବିଧି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଦଶରଥଙ୍କ ରାଣୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧସ୍ନାନ ସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ହରିବଂଶର ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଋତୁପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। 67 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରଜବତୀ ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ଏପରି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ରଜବତୀ ବେଳେ ହିଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ତାକୁ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କିମ୍ବା ହରଣ କଲେ